सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। आसा फील रबाबी बलद पखाबज कौआ ताल बजावै। पहर चोलना गदहा नाचै पैंसा भगत करावै। फील रबाबी बलद पखाबज कौआ ताल बजावै। पहर चोलना गदहा नाचै पैसा भगत करावै। राजा राम ककरियां बरे पकाए। किनै बूझन हारै खाए रहाओ। बैठ सिंह घर पान लगावै कीस गलौरे ल्यावै। कर कर मुसरी मंगल गावै कछुआ शंख बजावै। बंस को पूत ब्याहन चलिया सोयने मंडप छाए। रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनो रे संतो कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पेलोरू लूकी शब्द सुनाया। कछुआ कह अंगार पेलोरू लूकी शब्द सुनाया। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ मना दियां खिंडियां होइयां बिरतियां करिए कागर। करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 477 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਕ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।
आओ मन बिरतियाँ बिल्कुल एकाग्र करके सरवण करिए जी। आसा, आसा राग है। फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावै। जिन्ना चिर मनुख गुरु दे नाल नहीं जुड़दा, मनुख दा मन हाथी बनिया रहिंदा है। फील का अर्थ है हाथी। रबाबी जो रबाब बजा रहा है वो हाथी दी न्याई है। बलद पखावज ते जेड़ा जोड़ी बजा रहा है वो बलद दी तरह है, शब्दां दे सिंग मारदा है। कौआ ताल बजावै ते जेड़ा पिछे ताल बजा रहा है ये कां बिरती दा मन है। गुरु पातशाह जी समझा रहे हैं भगत कबीर जी की रसना तो। पहर चोलना गदहा नाचै ते इह जा साज बज रहा ते चोला पहन के गधा नच रहा। पैसा भगत करावै जेड़ा झोटा बनया होया माना भैंसा ये भगती करन लग्या होया। भाव सारा कुछ उल्टा मनमुख की अवस्था दे विच। फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावै। पहर चोलना गदहा नाचै, पैसा भगत करावै। नकली नकली सारा कुछ उपर उपर हो रहा है। मनमुख की अवस्था ऐसी है भाई। राजा राम ककरियां बरे पकाए, किने बूझन हारै खाए। रहाओ, रहाओ की पंक्ति शब्द का सेंट्रल आइडिया हुंदी है। शब्द की विचार आले दुआले रहाओ की पंक्ति दे घुमदी है। रहाओ की पंक्ति विच समझा रहे हैं भगत कबीर जी के राजा राम वो परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख अल्लाह बीठल गॉड सुप्रीम पावर जो कण कण दे विच समाया होया है। राजे राम ने, राम राजे ने, परमात्मा वाहिगुरु ने ककरियां बरे पकाए, ककड़ियां तो बरे पका दिते, मनमुख तो गुरमुख बना दिते, औगणा वाले तो गुणा वाले बना दिते। किन्ने बूझन हारै खाए ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ बने होए अंदरों अंतरीव रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ककड़ियां अंब ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਬੀਆਂ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ बैठ सिंह घर पान लगावै। हुण रहाओ की पंक्ति विच सारी समझाई गई है सानू तब्दीली। ककरियां तो बरे बन जाने, मनमुख तो गुरमुख बन जाना, औगणा वाले तो गुणा वाला बन जाना। पहलां की सी? पहलां दी हालत ये दिखाई है फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावै। फील हाथी बड़िया होया मन, बलद पखावज जोड़ी बना रहा बजा रहा मन, जेड़ा बलद वांगू सिंग मारदा बचना दे मन, कौआ कां वांगू कां 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 करदा ये ताल बजा रहा। पहर चोलना जेड़ा चोला पा के गधा नच रहा ते भैंसा भगती कर रहा। उल्ट होया पिया सारा कुछ। तो हुण जदों बदलन लगदा गुरु दे लड़ लग के अंदरली जदों हालत बदलन लगदी है तो फिर की हुंदा? बैठ सिंह घर पान लगावै, घीस गलौरे लियावै। बैठ सिंह हुण जिहड़ा शेर बिरती बनया होया मन सी, शेर तां सारिआं नूं खा जांदा सी, शेर तां बड़ा हंकार वाला सी, हौमे वाला सी। जदों ही शेर आ जांदा सारे जंगल दे जीव आ जिहड़े वो भज जांदे आ,
ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੁਰਖਤ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਘਿਆੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ, ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਘੀਸ ਗਲੌਰੇ ਲਿਆਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਕੁੰਦਰ ਸੀ ਇਹ ਗਲੌਰੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚਕੁੰਦਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਘੀਸ ਗਲੌਰੇ ਲਿਆਵੈ, ਘੀਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਕੁੰਦਰ। ਚਕੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਕੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ, ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਵੈ। ਮੁਸਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੂਹੀ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਸੁਰਤੀ ਸੀ, ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ, ਚੂਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਛੂਆ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਛੂਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਭਾਈ ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਤ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਰੀ ਮਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੁੰਦਰ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੇਦੀ ਵਿਆਹੀ। ਸੱਸੈ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਿਓ ਆਪਣਾ ਸਿਹਾ, ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ, ਸੱਸੈ ਮਤਲਬ ਸਹਿਆ, ਸਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਰਗੋਸ਼,
ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਅੰਬਾਲੀ ਮੱਤ, ਇਹ ਵਿਆਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ, ਕੀੜੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਹੁਣ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਸਥੂਲ ਕੀੜੀ ਪਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੀੜੀ ਮੱਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ। ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਸੀ, ਕਊਆ ਮੇਰਾ ਤਾਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਧਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੈਂਸਾ ਨਕਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਰਬਤ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੋ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਭੇਲੋਰੂ, ਲੂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਛੂਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਉਹ ਠੰਡ ਭਾਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਛੂਆ ਕਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਛੂਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਭੇਲੋਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਗਿਆਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਤੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਲੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆ। ਬੁਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੱਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋਖ, ਸੱਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਸੇਖ। ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ। ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ, ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆਂ ਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਨ ਬੂਜਨ ਹਾਰੈ ਖਾਏ ਰਹਾਉ।
बैठ सिंह कर पान लगावै, कीस गलौरे ल्यावै। घर कर मुसरी मंगल गावै, कछुआ शंख बजावै। बंस को पूत ब्याहन चलिया, सोयने मंडप छाए। रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनो रे संतो, कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पेलोरू, लूकी शब्द सुनाया। कछुआ कह अंगार पेलोरू, लूकी शब्द सुनाया। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮੱਤ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।